जय भीम, जय गुरुदेव। नमस्कार साथियों, मैं दविंदर चंद्र प्रोग्राम देश प्रदेश लैके हाजिर होया और मेरे नाल इस प्रोग्राम साथ दे रहे हैं भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम। मेरे वालों कांशी टीवी देख रहे मेरे सारे वीरां भैणां नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। उम्मीद करते हैं तुसीं सारे राज खुशी होवोगे। साथियों, अज का प्रोग्राम बड़ा इंटरस्टिंग होने वाला। भारत विच बहुत सारिया घटनावां घटदियां है, उन्हां दे विचों कुछ तो असीं अज चर्चा करांगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिहड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट वालों आया हैगा। एक कानून जिहड़ा अंग्रेज़ों के समय तो 152 साल पहलां दा बनिया सी, जिहनूं देश धरोह दा कानून भी कहंदे आ। सैडिशन लॉ जिहड़ा ਉਹ सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने रोक दिता है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा भी जिन्ना चਿਰ अगे कोई उत्ते फैसला नहीं लिया जाता उन्ना चਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मतलब ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ਇਹਨੂੰ लागू नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ एक्चुअली 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक 13,000 लोगों को जेलों के दिता है जिन्होंने ते राजद्रोह के आरोप लगाए गए। और वो 70% जोड़े है 70% जोड़े आ वो भाजपा राज दे विच हुण जदों दी इन्हां दी गवर्नमेंट आई है भाजपा की BJP की, उदों तो 70% जोड़े है मुकदमे उन्होंने बने। मतलब वो जोड़े बहुत सारे साहित्यकार, एक्टिविस्ट, पत्रकार, रिपोर्टर जिन्होंने भी गवर्नमेंट लगता भी उन्होंने चंगा नहीं लगता तो उन्होंने देशद्रोह करके जेलों के दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जोड़े ये कानून हैगा इनू दोबारा पार्लीमेंट च लिजा के संसद में लिजा के उत्थे विचार वटंदरा होना चाहिए और उस तो बाद जो भी फैसला हो होना चाहिए। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जोड़े ऑलरेडी जेलों के है उन्होंने जी उन्होंने बेल दी जाए। तो ये बारे तुसी की ऐड करोगे जी? हाँ जी, बिल्कुल दविंदर जी, तुसी जिहड़ी गल देशद्रोही की कीती आ जी, ये जिहड़ा कानून है हाँ जी, जिदा तुसीं दस्सिया 152 साल पहला 1890 दे विच ये थॉमस मैकलॉय अंग्रेज सीगा जिन्हें उस टाइम दे साडे देश भगतां दे खिलाफ यह कानून बनाया सी। उस टाइम भारत नूं आज़ाद करवाउणा अंग्रेज के हिसाब नाल देश द्रोह सी, जिहदे विच साडे भगत सिंह, साडे सराभे, साडे ऊधम सिंह ते होर जिहड़े इनकलाबी होए ने, गदरी बाबे होए ने, जिन्ने भी होए जां जिन्ने भी पंजाब तो बाहर भी जिहड़े घलाटीए होए ने आज़ादी दे देश भगत होए ने, उन्हां नूं उस टाइम दे विच देश द्रोही कहा जांदा सी। ते देश अज उदां दा कि मैं आउंदा सोचदा पिया सी कि जो कुछ मोदी साहब जिदा अपने वालों वो भी, क्योंकि कानून तो जोड़ा देशद्रोही आ उहदे लई आ, ते मोदी साहब के हिसाब नाल भी जिहड़े अज लोग लड़ते पे ने, जिहड़े अपनी जिंदगी दे लई लोकां दे हक्कां लई जात पात के खिलाफ धर्मां दी जिहड़ी फिरकूपरस्ती आ उन्हां दे खिलाफ लड़ते पे ने, उन्होंने देशद्रोही लगदे ते उन्हां नूं अंदर करदा पिया, जेल डकदा पिया। असल दे विच की आ दविंदर जी, मेरे हिसाब नाल ਉਹ कोई भी कार्रवाई मैं ये सोचदा जिहदे नाल देश नूं नुकसान हुंदा, देश दे लोकां नूं नुकसान हुंदा, गरीब लोकां नूं नुकसान हुंदा, ਉਹ देशद्रोही आ जी, ਉਹ देशद्रोह आ। ਉਹ चाहे जात पात के नाम ते होवे, ਉਹ चाहे धर्मां के नाम ते होवे, ਉਹ देशद्रोही आ, ਉਹ देशद्रोह आ असल दे विच। पर उन्हां दे हिसाब नाल जिहड़े ਇਹ लोक ने, जिहड़े राज करदा पार्टी जिहड़े साडे उत्ते चढ़े बैठे ने, पहलां अंग्रेज चढ़ा बैठा रहा तो हुण जिहड़े हुण नवें अंग्रेज जिहड़े थोड़े जिहे भूरे रंग के अंग्रेज ने, इन्हां लई भी वो देशद्रोही है। जे कोई असीं चंगी गल लोकां दे पक्ष की गल करते हैं वो देशद्रोही आ। असल दे विच देशद्रोही की आ कि भारत की किसी मुल्क दे जो कोई भी देश है, असीं भारत की गल करते हैं भी उसकी जायदाद बेचनी कि उसके प्लेटफार्म बेचने उसकी बंदरगाह बेचनियाँ, ਉਹਦੀਆਂ एयर इंडिया वो जहाज़ बेच देने, उसकी जिहड़ी जिन्नी भी होर मैडिसन हस्पताल आ बेच देने, विद्या बेच देनी। कि ये देशद्रोह नहीं लोगों नाल?
ਇਹ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੜੀਸੀ ਬਣਾ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ 124 ਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਆ ਜੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਇਹ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਪੋਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਫੜ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਐਸੇ ਥੱਲੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 12 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜੱਜ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਸੂਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਲਗਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੋਪੂ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਕੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MPs MLAs ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ 3 ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 2-3 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ हेलो जी। हेलो हेलो हाँ जी। जी हाँ। मैं खुशीराम बोल रहा हूँ वैनकूवर कनाडा से। हाँ जी खुशीराम आपका जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा टॉपिकल सब्जेक्ट लिया है। थैंक यू जी। और मेरा सवाल ये है जी कि आया भारत में रूल ऑफ लॉ है भी क्या इंडिया की गवर्नमेंट कोई रूल नूं मनदी है? तो मेरा वैसा ख्याल लगता है कि हुण बुलडोजर का लॉ है जी, कोई गवर्नमेंट लॉ लगता नहीं है। मैं तो सुनिया एक इंडिया दे विच ऐसा भी लॉ है जिहदे अंतर्गत तुसी किसी नूं जेल भेज सकते हैं बगैर दसे कि तेरा की कसूर है जी। और ये भी नहीं पता, ये भी नहीं कहते भी तू कितना चिर जेल दे विच रहेगा। बड़ा अजीब सा लॉ है ये, और ये लॉ बुक पर है। बड़ी हैरानी की बात है कि हम 1947 के बाद आजाद हुए हैं या गुलाम हुए हैं जी। मेरे को तो ऐसा शक हो रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत आजादी थी वो सारी की सारी गायब हो रही है। किसी का अब देखिए दिल्ली में बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं विदाउट नोटिस, जिसका मतलब लॉ का राज नहीं है, बुलडोजर का राज है। मैं तो बड़ा हैरान हूं और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही, और एक बात जो कम्युनलिज्म का राज है, जात पात का सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या किसी किस्म की किसी कोई फ्रीडम है? मैं तो इस पर बहुत जबरदस्त शक करता हूं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप दोनों सज्जन बहुत बढ़िया प्रोग्राम देते हैं और मैं देख के इस बात पे बहुत खुश हो रहा हूं कि हमारी टीवी पर भी बहुत सुगढ़ बंदे काम आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी खुशीराम जी। वेरी गुड। खुशीराम जी आपकी बात मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी भैंस, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ हाँ जी एक और हाँ जी जी आनंद जी स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? हेलो जी, जय भीम जय भारती जी, नमो बुद्धा जी। हाँ जी मान साहब जय भीम जी, की हाल चाल? ठीक ठाक जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇ ਆ? ਉਹ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇਸ਼ ਆ।
ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹੜਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਬਸ ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਢਾ ਕਰ ਜ਼ੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਖਲਾਰ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋੜ ਹੈ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਚਮਿਆਰ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਮਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਮ, ਰਕਤ ਔਰ ਖੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਨੇ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੂ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਹੀਲੇ ਬੁੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਹਿਜ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਟਾਫਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ CAA ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 152 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਾਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਟਨਿੰਗ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਮੋਰਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਸਿਕਲੋਨੀ ਪੀਪਲ, ਉਹ 70% ਹੈ, ਬਾਕੀ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 10% ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਰਜੀਮ ਸਾਦਾ, ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਬਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੂੰਜੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅੱਜ ਵੀ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ श्रीलंका ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। है गल माड़ी मेरे कहने वास्ते। थैंक यू वेरी मच सुमन साहब। मैं एक कमेंट ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੰਤਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੂਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸੁਖੀ ਬਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, जरा वीडियो क्लिप दिखाओ तो जी। आवाज भी कर दो, इन्हें 2 बार ही कर दो, डबल दिखा दो मम्मी साहब। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो लाठी और डंडे से एक निर्माणाधीन मकान को गिरा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो के कैप्शन में दावा किया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन मकान एक दलित समाज के व्यक्ति का है और ये दलित व्यक्ति एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति के घर से लगाकर अपना घर बना रहा है। ऐसे में स्वर्ण समाज को ये कैसे भाता कि आखिर दलित का मकान बन रहा है और दलित समाज के व्यक्ति की दीवार ठीक उसके दीवार से छूकर बन रही है। ऐसे में स्वर्ण समाज के व्यक्ति का घर अपवित्र हो जाएगा। स्वर्ण समाज के व्यक्ति के द्वारा दलित समाज का बनाया निर्माणाधीन मकान ढहा दिया गया। लोग लाठी और डंडों से चुनी हुई ईंटों को तोड़ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 10 लोग हैं जो लाठी और डंडों से पूरा मकान गिरा रहे हैं। ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखो तो उधर से नहीं आओ गई बहू। हाँ उधर से नहीं आओ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे जो लाठी और डंडे से एक निर्माणाधीन मकान को गिरा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो के कैप्शन में दावा किया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन मकान एक दलित समाज के व्यक्ति का है और ये दलित व्यक्ति एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति के घर से लगाकर अपना घर बना रहा है। ऐसे में स्वर्ण समाज को ये कैसे भाता कि आखिर दलित का मकान बन रहा है और दलित समाज के व्यक्ति की दीवार ठीक उसके दीवार से छूकर बन रही है। ऐसे में स्वर्ण समाज के व्यक्ति का घर अपवित्र हो जाएगा। स्वर्ण समाज के व्यक्ति के द्वारा दलित समाज का बनाया निर्माणाधीन मकान ढहा दिया गया। लोग लाठी और डंडों से चुनी हुई ईंटों को तोड़ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 10 लोग हैं जो लाठी और डंडों से पूरा मकान गिरा रहे हैं। ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखो तो उधर से नहीं आओ गई बहू। हाँ उधर से नहीं आओ।
हाँ जी मान साहब अपने मान साहब ही ਆਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹ ਪੈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਦੀਦੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪਿਲਰਸ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੇ ਯਾਨੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜੜਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਮਰਦਾ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਘਰ ਫੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਦਬਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਣ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਨ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੋ ਸੋਚ ਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਢਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਈਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ Oh, hello. I'm sorry. I wanted to speak to the program producer, not live TV. Sorry. It's okay. You are on the TV. ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਲਿਓ प्लीज। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर उसके समाधि पर उसकी टुएल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे।
राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। हाँ जी प्यारे दर्शकों, ये बुनियादी जी करते सीगा टोल वाला ये चंगी तरह सुन ली हैगी। पहला भी शायद तुसीं सोशल मीडिया पर सुनी हो, काफ़ी वायरल हो रही है और ये दसते हैं कि किद्दां जिहड़ा कोई उत्थे ट्यूबल ते आएगा या उधर आऊगा, खास करके वो एक जाति विशेष का नाम लैके गल करता हैगा कि उन्होंने 5,000 रुपया जुर्माना और वो 50 जूते जोड़े है जुत्तियाँ हैगियां वो भी मारियां जाणगियां। सो यह जी सिचुएशन हाले भी भारत दे विच हैगी आ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 2022 ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ UN ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚੋ, ਆਹ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਮਿਆੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਂਡਸਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਪੇ ਆ ਉਹ ਚਮਿਆੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਮਨ ਬੇਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਟੱਪਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਟੇਢੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਇਕ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਇਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ
ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਹਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।